प्रेजेंटेशन तो बहुत भल है जी एक्सपेक्टेशन थिला ताठू और 10 गुणा अधिक है मु पुरी रे 8-10 वर्ष रही पढ़ी पुरी रे साई यात्रा मु निजे प्रत्यक्ष रूप से भाग निए मु मार्कंडेश्वर साई रहे सेठी बासेली साई बोली गोटे छोट साईटी अच्छी जानियार अच्छी सरकार तरफ पुरी मंदिर प्रशासन तरफ किंबा जागा घर तरफ आर्थिक सहायता एबे मिलुची ना पिला माने निजे कलेक्शन करिकी आखड़ा घरे करूछन एटा खाली जानियार सार बहुत बढ़िया भाव सब कथा वर्णना कले मु केवल गोटे जिनिस परिलक्षित करुच्ची जे गंजाम रे ए प्रकार परंपरा रही मुखा नृत्यर परंपरा सेटा बहु प्राचीन तार माने जेनेसिस बहुत प्राचीन बेले बेले मन हुए जे सेठियो पुरी को ए कल्चर आसी ना पुरी रे मध्य एटा माने इंडिपेंडेंटली ग्रो करछि ए कल्चर एवं ए तीनिटा जाक रावण एमाने जेते साहिर मुंडरे हुंकार करिवे ना सेटा साहिर एंड पर्यंत सुना जीवो एवं सेटा होछि रावणर स्पेशलिटी किंबा जो आपण कहबे मास्कुलाइनिटी कि किए केते रावण हुंकार करि पारे एवं आमने समझे जानथिबे स्पेन रे हला कि ब्राजील रे हला टमाटो फेस्टिवल है किसी ना लोक मैंने इधर को खाली टमाटो फोपाड़ी की पूरा साहिटा रेड हो जाइथिबो किंबा आपन को बुल फाइट हला एटा को देखिया को से माने इंटरनेशनल टूरिज्म अट्रैक्ट करूचंती सेही समय फ्लाइट रो पैसा बढ़ी जाउची स्पेन को किंबा ब्राजील को किंतु पुरी रो साही जाता जहा पछरे ओटे एते डीप कल्चरल स्पिरिचुअल आउ माने कोन कहबी वैलर किंबा आर्मी रो जो येटा सेटा माने प्रतिफलित हेकी अछि किंतु सेटा को हम एक्सपोज करि पारने पुरीर हमर पथुरिया साहि रे घर तेणु मु पिला दिनरु पुरीर यात्रा विषय सब देखिछि जे हमर मु रहे फिलाडेल्फिया रे अमेरिका रो फिलाडेल्फिया रे हमर एठी ममर्स परेड अछि तो नमस्कार कलिंग इतिहास आज सद्यतम अध्याय को आपण समस्त को मो स्वागत जनाऊँगी प्रतिथर भली आमे प्रति रविवार गोटे नुआ विषय वस्तु एवं जड़े विशिष्ट वक्ता को नहीं आयोजन करिथाउ आज जी अच्छा वक्ता सी कलिंग इतिहास जन अन्यतम सदस्य किंतु सी इतिहास रे बा मंदिर शिल्पशास्त्र बा फेस्टिवल्स जो पब्लिक फेस्टिवल्स ये सब विषय में विशेष आग्रह अच्छे या पूर्व से कलिंग इतिहास जो आभासी बैठक रे ये सब विषय 2-3टी कथन रखी सारी आज सी आमको जो विषय कहवाई जाऊँच से गोटे ओडिशा संस्कृतिर गोटे बहुत अमूल्य निधि गोटे अंश गोटे परंपरा गोटे सेटा हूँ पुरीर साहिजात साधारणतः पुरी रे जो साहिजात हुए से विषय सामग्रिक भाव ओडिशार जदि कोण अनुकोण को जुबे से विषय विशेष सचेतनता देखा जाए नहीं आशा करूँ सारा ओडिशार लोक आज जो कार्यक्रम से पुरी साहिजातर जो अनन्य परंपरा से विषय जानिबा पाई श्रीजुक्त शुभेन्द्र मिश्र गोटे विशिष्ट परिचय होची जे सी जो जो प्रेजेंटेशन जिते बनाती दियंती से ता पछरे दीर्घ दिन अनुशीलन गवेषणा एवं ताकर जो प्रेजेंटेशन टा बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर से करिथांती तेणु आज जो प्रेजेंटेशन टी आपण माने देखले आपण माने निश्चय से कथा अनुभव करि परिबे मु अनुरोध करबी आज वक्ता श्रीजुक्त शुभेन्द्र मिश्र को से तांकर वक्तव्य उपस्थापन करेंगे शुभेन्द्र सर नमस्कार समस्त को मु शुभेच्छा जनाऊँगी आज पवित्र अवसर रे आमे समस्ते एठी एकाठी होइछे ओडिशार एक अद्भुत और ऐतिह्यवाही पर्व साईजात विषय रे आलोचना करिया पे एही पर्व श्रीक्षेत्र पुरीर साही संस्कृति धार्मिक भक्ति और सामुदायिक एकतार जीवंत चित्र प्रदर्शन करे साईजात प्रमुखतः श्रीरामक लीला को आधार करी आयोजित हुए एठारे पुरीर विभिन्न साहिर युवक माने भिन्न भिन्न पात्र अभिनय करी रामायणर घटनावली को नृत्य युद्ध कला
ନାଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି, ଶାରୀରିକ କୌଶଳ ଓ ଭକ୍ତିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମନ୍ୱୟ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିର ନିଜସ୍ୱ ପରମ୍ପରା, ଅଭିନୟ ଶୈଳୀ ଓ ଗୌରବ ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ପର୍ବକୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗୀନ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରେ। ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ସମାଜର ଏକତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୌରବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସାହିଜାତ ଆମକୁ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖେ, ଆମର ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ଧାର୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଆମର ପରିଚୟ, ଆମର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଓ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେବା। ପୁରୀର ଏକ ଚୈତ୍ର ମାସର ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ବତୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ବତୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳି ଉଠୁଛି। ତା ସହିତ ଢୋଲର ତାଳ ତାଳେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାହି ଜାତରେ ଭାଗ ନେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ କଳା ଲଗେଇ ରେଡି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଏଲ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କେମିତି ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ସାହି ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି। ଏହି ସାହି ଯାତ୍ରା ପଛରେ ଆମର ରାମନବମୀ ପୂଜା ଆଜି ସକାଳେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଇଛି। ରାମନବମୀ ପୂଜାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ରାମାୟଣର ଦୃଶ୍ୟକୁ ପୁରୀ ସହରରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସଦିଚ୍ଛା ସହିତ ଏକ ସଫଳ ଯାତ୍ରାର କାମନା କରି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହଁ, ଭକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଚରିତ୍ର ରାମାୟଣର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହନୁମାନ, ରାବଣ, ପରଶୁରାମ, ତା ସହିତ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଚରିତ୍ର ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଡ ଉପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖି ସାହି ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋଟ ଉପରେ ଏକ ଭଲ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ପରେ ପରେ ରାବଣ ସହିତ ରାମଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ବ୍ୟାଟଲଫିଲ୍ଡ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ପୁରୀର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଖେଳ, ଯେଉଁ ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଖେଳ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ବଢିଆ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସାହି ଜାତକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯୋଉଥିରେ କି ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ, ଧର୍ମର ବିଜୟକୁ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ନିଜ ନିଜ ମୁଖରୁ ଯୋଉ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ମୁଖାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଶା କରି ନିଜ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ରାତି ହେଲେ
ପୁଣି ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଉ ଥରେ ରୂପ ଦଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଆଉ ନିଜର ସାହିର ଯୋଉ କଲଚର, ଯୋଉ ଐତିହ୍ୟ, ସେଥିରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ମନେ ହଉଛି। ଆଉ ମୋଟ ଉପରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବାତାବରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାରିଆଡେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ସାହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଥିରେ ଗୋଟିଏ କୁନି କଳାକାର ସାହି ଜାତରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛି। ସିଏ ତାର ନୃତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରାଉଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପରଶୁରାମ, ରାବଣ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାହି ଜାତରେ ଭାଗ ନଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ନର୍ତ୍ତକୀ ଆସୁଛି। ଏଠି ଜଣେ କଳାକାର ବାଲାଟି ଦେଖଉଛନ୍ତି କେମିତି ନିଆଁ ହୁଳା ଧରିକିରି ବୁଲଉଛନ୍ତି। ସାହି ଜାତର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପରଶୁରାମଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆଉ ଢୋଲ ମାଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ସାହି ଜାତ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେବେଠୁ ପୁରୀରେ ୟାକୁ ଅଭିନୟ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉଲ୍ଟେଇବା, ଦେଖିବା ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯେତେବେଳେ 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସାହି ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇ ସାହି ଜାତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ସମର କଳା ଶିଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବି ଜାଗା ଜାଗାରେ ଜାଗା ଘର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ସମର କଳା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରି ଗଢିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ସାହି ଜାତ originated around the time Jagannath temple was being constructed under King Chodaganga Deva, a devout ruler who encouraged festivals to promote Vaishnavite values and unify the community. So ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ପୁରା କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଯୋଡି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକିରି ଏଇ ସାହି ଜାତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସାହି ଜାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକକଳା ରୁ ଗୋଟିଏ, ସେତେବେଳେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୈତ୍ର ମାସ ନର୍ମାଲି ଗରମ ପଡି ଯାଇଥାଏ, ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡେ। ତେଣୁ ଏଇ ପର୍ବକୁ ନର୍ମାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆଉ ରାତି ସାରା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଆକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗରମ ନଥାଏ କାରଣ ରାସ୍ତାରେ ପବନ ଚାଲିଥାଏ, ତେଣୁ ଆକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୃତ୍ୟ, ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ, ସିଏ ବି ଦିନ ବେଳା ପରଫର୍ମ କରାଯାଏ। ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଲୋକ କଳା
ସାଇଜାତ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ସେଇ ମାସରେ କରିଥାଏ, ଚୈତ୍ର ମାସରେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଓରାଲ ଟ୍ରାଡିସନ, ସାଇ ଜାତରେ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଡାଇଲଗ ଏମିତି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୌଖିକ ଭାବରେ ୟାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ସେମାନେ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଇଏ ଡ୍ରାମାର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ରାମାୟଣର କଥାକୁ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ କଥାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏବେକୁ 2100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଆକାରରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇକି ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକୁ ବଡ ଜୀବନ୍ତ ଆକାରରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ସାଇଜାତ ପ୍ରାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରାମନବମୀ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବେଳେ ବେଳେ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 11 ଦିନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଏ, ବେଳେ ବେଳେ ମଝିରେ ରେଷ୍ଟ ଡେ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଥାଏ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଥାଏ। ଏ ବର୍ଷର ସାଇଜାତରେ ଯେମିତି 31 ତାରିଖ 1 ତାରିଖ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ହଉଛି ତାର କନକ୍ଲୁଡିଂ ଡେ। ଆଜି ସାଇଜାତର କନକ୍ଲୁଡିଂ ଡେ 2026 ମସିହାର। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେ ରାତି ଯାକ ଚାଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ପୁରୀର ସମସ୍ତ ଦାଣ୍ଡ ଗୁଡିକର ଏକଦମ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପାଲଟିଯାଏ। କେବଳ ଯେ ସେଠି ଯିଏ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକିରି ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛି ସେ କେବଳ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବି ସେଇଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି ଆଉ ମୌଖିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ବାଚନିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ସାଇଜାତ କାହିଁକି କରାଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆ ପଛରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଉ ରାମଙ୍କର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର, ରାମଙ୍କର ଜୀବନାବଳୀ, ସିଏ କେମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କେମିତି ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତାପରେ କେମିତି ଯାଇକିରି ରାବଣକୁ ମାରିଥିଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେଇ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ। ମୋଟ ଉପରେ ତା ଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଏ ଯେ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ସଦାବେଳେ ହବ ଆଉ ହଉଥିବ। କଲଚରାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ଐତିହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ଯେ ପୁରାଣ ଯୋଉ କଳା ଗୁଡିକ ଆମର ଅଛି ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହେଇଯାଉଛି, ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖୁଛୁ। ଯେମିତି ମୁଖା ତିଆରି ଆଉ ନୃତ୍ୟ, ସାମରିକ ନୃତ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆମେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖୁଛୁ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଆମେ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଯେମିତି ପୁରୀର ଇଏ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ କଳା ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ବି ଦେଖାଯାଏନି। ତେଣୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀର ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ନିଜସ୍ୱ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ
ସାହି ଜାତକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ବଣ୍ଡିଂ, ସମସ୍ତ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବାରେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯାହା କାମ ଜଣା ସିଏ ସେଇ କାମ କରେ। କିଏ ଦେଖିବେ ଯେ ପତାକା ବାନ୍ଧୁଛି, କିଏ ସେଥିରେ ଧନୁର ପାଇଁ ତୀର ତିଆରି କରୁଛି, କିଏ ମୁଖାରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳୁଛି, କିଏ ବେଶ କରେଇ ଦଉଛି, କିଏ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କିଏ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଯାହା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ସାହି ଜାତରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଆମର ସାମରିକ କୌଶଳ ଅଛି, ସେ ସାମରିକ କୌଶଳ ବି ଆମେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଦେଖେଇଥାଉ। ସୋ ମୋଟ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ସାହି ଜାତର କିଛି ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ସମାଜକୁ କିଛି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ଆଉ କିଛି ଏଜୁକେଶନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି ଅଛି। ସୋ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ ସମାଜକୁ ସିଏ ଯୋଉ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେଥିରେ ସତ୍ୟ, କର୍ମ କରିବା, ସାହସୀ ହେବା, ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ, ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସାହି ଜାତକୁ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ନିଜେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରି ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ହେଇ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଠେଇବା ସହିତ ସମାଜରେ କେମିତି ଚଳିବାକୁ ପଡେ ତାକୁ ବି ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ କଲଚରାଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ, ଆମର କଲଚର କେମିତି ଏଲ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କ, ଯିଏ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କଠୁ ଜୁନିୟର୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୁବକ ପିଢି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଯୋଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥାରେ ଶିଖଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଏଇ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୁପ୍ତ ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ ବି କରନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ। ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଳିମିଶିକିରି ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଯେହେତୁ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିମ ୱାର୍କର ବି ଇଏ ସନ୍ଦେଶ ଦିଏ। ଏକାଠି କାମ କରିବା, ଏକାଠି ଯାତ୍ରାକୁ ପରଫର୍ମ କରିବା, ଏକାଠି ସମାଜକୁ ଦେଖେଇବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଆକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସଞ୍ଚାଳନ କରିପାରିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିର କିଛି କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ, ନିଜସ୍ୱ ରୋଲ ଥାଏ, ସେମାନେ ସେଇଟିକୁ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ଓଭରାଲି ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହି ଜାତ ଯେ ବା ରାମାୟଣର ଯୋଉ ରାମ ଜନ୍ମଠୁ ରାବଣ ବଧ, ସୀତା ଉଦ୍ଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯୋଉ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରେ। ସୋ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିର କଣ କଣ ନିଜସ୍ୱ ରୋଲ ଅଛି। ସୋସିଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ତାର ଯେକୌଣସି କାଷ୍ଟ ଜାତିର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥାଉ, ସେମାନେ ତାକୁ ଭୁଲି ଏଥିରେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସୋ ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଆମେ ସମାଜରେ ଦେଖୁ। ଆଉ ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରିଛି କମ୍ୟୁନିଟି ବଣ୍ଡିଂ, ଆମର ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିହତ ଶତ୍ରୁତା ଭୁଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କାମ କରିବା, ଏକାଠି ତାକୁ ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବା। ଆଉ ଆମ ସାହିର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଯେ ଆମ ସାହି ଏଭଳି କରିପାରିଲା, ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁତା ଭୁଲି ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ନର୍ମାଲି କୌଣସି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏନି। ଆମର ପୁରୀର ଦାଣ୍ଡ, ସାହିର ଦାଣ୍ଡ, ବଡ ଦାଣ୍ଡ ସବୁ ଏଥିରେ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ବାତାବରଣ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପାଲଟିଯାଏ। ଯେମିତି ବରଗଡ଼ରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ହୁଏ,
ସେଇଭଳି ପୁରୀ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପୁରୀରେ ରାମନବମୀ ବେଳେ ସାଇଜାତ ପୁରୀର ଦାଣ୍ଡକୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ରୂପ ଦିଏ। ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ହଉଥିଲା, ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ବ୍ୟାଟଲ, ପରଶୁରାମ ରାମଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ରାବଣ ରାମଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ହନୁମାନଙ୍କର ଲଙ୍କା ପୋଡି, ଏଇ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦେଖାଯାଏ ସାଇଜାତରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବାତାବରଣ ଆଉ ଭକ୍ତି ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସାଇଜାତର କିଛି ଇକୋନୋମିକ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାର ଉପରେ ବି ତାର କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି। ଯେମିତି ସାଇଜାତ ଯୋଗୁ ଟୁରିଜିମ ବି ବଢେ, ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସହରର କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହୁଏ, ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ବି ଭଲ ଇନକମ ହୁଏ, ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପର ହଉଥାଏ। ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବିଜନେସ ବି ବଢେ। ଆଉ ଲୋକାଲ ଗାଇଡ ମାନେ ବି ତାକୁ ବୁଝେଇବେ, କଣ ହଉଛି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗ, ଯିଏ ପୋଷାକ ତିଆରି କରୁଛି, ଯିଏ ମୁଖା ତିଆରି କରୁଛି, ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ବିକୁଛି, ଯିଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଗାଡିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ଗାଡିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ବି ଦେଖେ। ଆମେ ଆମେ ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡରେ ପରଶୁରାମର ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ରାବଣର ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ। ଏଥିରେ ଭଏସ ନାହିଁ ବୋଧେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାବଣର ଚରିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଖର ଯୋଉ ଭଙ୍ଗୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ଇନକ୍ଲିନେସନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପୋସ୍ଚର ଦରକାର, ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର, ଆଉ ଯୋଉ ପୋଷାକ ଗୁଡିକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ବହୁତ ଓଜନଦାର ପୋଷାକ। ସେଥିପାଇଁ ମୋଟ ଉପରେ ସେମାନେ ଜାଗା ଘର ମାନଙ୍କରେ ସମର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ସେମାନେ ପୁରା ରାତି ଆରାମରେ କରିପାରିବେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ। ଜାଗା ଘର ଗୁଡିକ ପୁରୀର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ସାହିରେ ବହୁତ ଜାଗା ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, ଯୋଉଠି କି ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ କୁସ୍ତି ଶିଖନ୍ତି, ବାଡି ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ତାକୁ ବି ଶିଖନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଜାଗା ଘରରେ ବି ଆମର କଲଚରାଲ ଜିନିଷ ଯେମିତି କି ଡିସିପ୍ଲିନ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ ପ୍ରମୋଟ କରିବେ, ଏକାଠି କେମିତି କାମ କରିପାରିବେ, ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ବି ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ।
ମୋଟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କେମିତି ଚଳିବେ ଆଉ सोशियल कल्चरल एक्टिविटीज रे केमती से माने पार्टिसिपेट करिवे ए विषय भी शिखाए आ मोट उपरे गुरु मानक ठारू छोट छोट पिला माने समर कला शिखि थांती सेठारे आउ से सेथि पई बहुत छोट छोट पिला सेठी को जानती आउ साही जातर जे भाग नेबा पई जोटा कि गोटे प्रेस्टिज इश्यू हो जाए सेमानक पई जे मु साई जातरे परफॉर्म करिछि मु साई जातरे परशुराम माने जगह करू केमिति से चरित्र को निभेबे ताकू शिक्षा करती प्रवीण गुरु मानक ठारू आउ एस्थि देखा होछि जे सेई जगह गरे से माने केमिति मल्ल युद्ध से शिक्षा करूचंती आकु माटी कुस्ती आमे कहूछु आउ सेठी भी बालाटी जोटा कि निया गुड़ा धरिकी बुलेकी जोटा कि माने पाइक माने बेले बेले शत्रु मानकु तड़िया पई यूज करथिले निया हुड़ा बुलेकी सेटा भी बालाटी को खेलते तापरे बाड़ी द्वारा भी केमती निज को रक्षा करि परिबे से जिंस भी शिक्षा करती पाइक अखेड़ा बा समर युद्ध कला साई जातर गोटे प्रमुख आकर्षण सो पिला माने जो माने कि जगह घरे आमे जेति कहले जगह घरे जो माने ट्रेनिंग प्राप्त जो माने तालीम प्राप्त होइथांती से माने तांकर कौशल देखांती सेठी तांकर स्ट्रेंथ देखांती केमिति एजिलिटी कहले जो केमिति तांको तत्क्षणात से माने तांको निजको रक्षा करि पारंती आउ पुराना समर कला से शिक्षा करती से एक भी देखांती आउ रावण हनुमान मेघनाद एमाने गोटे पर गोटे चरित्र आसंती जोटा कि जगह घर जो टेक्निक्स तांको दिया थाए से को से माने स्टोरी आकार रे गल्प आकार रे लोक मानक आगे परफॉर्म करती पुराना अस्त्र शस्त्र जमती कि खंडा हला ढाल हला ताको भी सेठी जगह घर तैयारी करा जाए आउ तार भी यूज केमिति निजको रक्षा करि परिबो से गुडाक द्वारा से गुडक भी साई जातरे युद्ध माध्यम रे शिखा जाए आमे जदि धार्मिक दृष्टि देखिबा धार्मिक दृष्टि भी भक्ति जेहेतु रामायण रो चित्र देखा होछि लोक मानकु राम भक्ति करबा ए सब जिंस भी हमर ई साई जात माध्यम रे शिखा जाए मोट उपरे कहया गले रामकर जन्म आमर गोटे बड़ आकार रे सेलिब्रेशन करबा को साई जातर उद्देश्य कहीं ना यूजुअली राम नवमी दिन ही राम जन्म हुए किंतु साई जात माध्यम रे ताकू आमे 11 दिन काल पूरा रामायण द्वारा ताकू आमे उपभोग करू आ भक्ति माध्यम रे आमे ताकू निज भीतर को नौ सो दैट आमर ओवरऑल थिंकिंग ए उन्नति हम साई दास गोटे लिविंग ट्रेडिशन कहीं ना जीवंत कला तार जेहेतु किसी रिटन स्क्रिप्ट नहीं लिखित नहीं मौखिक परिवेश को देखिकी सिचुएशन को देखिकी कलाकार माने परफॉर्म करती सो सेथिरे बेले बेले जो चरित्र माने दर्शक जो माने भी ता भीतर को टाणी के आसंती और से माने भी परफॉर्म करती
ଯେମିତି କି ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ସେଥିରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପରଶୁରାମ କହିଲା ବେଳେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ତାକୁ ବୋଲିବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଚରିତ୍ର ଯେମିତି ରାମ ଜନ୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲା ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ବାଡି ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୁର୍ଗା ଦେଖାଯାଇଛି, ପରଶୁରାମ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ଦେବୀ କାଳୀ, ରାବଣ, ये पंचमुखी शिव, ये भी देवी दुर्गा, परशुराम, रावण, पंचमुखी हनुमान, এইଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସାଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସାଇ ଯାତ୍ରା ଯଦି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଦେଖିବୁ ସାଇ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଆମ ଅଲରେଡି କଥା ହେଲେ ଯେ ଯେମିତି ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖା ହଉଛି ଜଣେ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ଶିଷ୍ୟର ହାତ ଧରି ତାକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି କେମିତି ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ହବ, କଣ କରିବାକୁ ହବ। ତାପରେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆମେ ଯେମିତି ଏକାଠି ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତା କେମିତି ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ସେକୁ ବି ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ନିଜର କଲଚର ଭିତରକୁ ଆଣିବ ଏସବୁ ଦେଖିଆଯାଏ। ଭକ୍ତିର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଭକ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ଆଣୁଛୁ। ମୋଟ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଆର କନେକ୍ସନ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯେତେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ତା ସହିତ ଆର କିଛି ଲିଙ୍କ ଅଛି ସାଇ ଯାତ୍ରା। ରାମ ନବମୀ ରେ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବନବାସ ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ବନବାସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ସୀତା ହରଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ହନୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସେ ସୀତା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଠି। ସାହିରେ ଯୋଉ ସବୁ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ ବାର୍ଷିକ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ କେମିତି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇସାରିଛେ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ରାମ ଅଭିଷେକ ଗୋଟେ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯୋଉ କେତୋଟି ସାହି ପୁରୀରେ ଏଥିରେ ସାହି ଯାତ୍ରାରେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାଳିକା ଦେବୀ ସାହି ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ, ଯୋଉଠୁ କି ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ସିନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିରେ ଶିଶୁ ରାମ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢନ୍ତି।
ତାପରେ ମାଟି ମଣ୍ଡପ ସାହି, ଯୋଉଥିରେ କି ରାମଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ମାଟି ମଣ୍ଡପ ସାହିରେ। ତାପରେ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ଯଜ୍ଞ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ରାମଙ୍କ ସହିତ, ସେଇଟା ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ଦେଖାଯାଏ। ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିରେ ରାମଙ୍କର ବନବାସ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିରେ ଦେଖାଯାଏ। କୁଣ୍ଡେବେଟ ସାହିରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଲଙ୍କା ପୋଡି ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ବାଲି ସାହିରେ ସେତୁବନ୍ଧ ନୀତି, ଯୋଉ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସେତୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ନଳ ନୀଳ ବାନର ସହାୟତା କରିଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ରାବଣ ବଧ ନୀତି ସେଠି ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହିରେ ରାମଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ। ସୋ ଏଇଭଳି ଦେଖିଲେ ପାଖାପାଖି 8ଟି ସାହି ଆକ୍ଟିଭଲି ଏ ସାହି ଯାତ୍ରାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି। ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ ବହୁତ ସାହି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନଥିଲେ ବି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୂମିକା ନଥିଲେ ବି ପରୋକ୍ଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସାହି ଯାତ୍ରାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିର ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଧାରା ଓ ପରମ୍ପରା। ଆମେ କେତୋଟି ସାହିର ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ କଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଯେପରି ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ରାବଣ ଓ ଦାନବୀୟ ପାତ୍ର ପାଇଁ ସେ ଯେହେତୁ ସେଠି ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥାଏ, ସୋ ସେଠି ବଡ ବଡ ମୁଖା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତା ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ମୁଖାରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଡାଇଲଗ, ଯୋଉ ରାବଣ ଯୋଉ ବଚନିକ କହେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆଉ ତାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସୋ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ, ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି କରିବ, ଶତ୍ରୁକୁ କେମିତି ଜୟ କରିବ, ସେ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଭୟ ଓ ଉତ୍ସାହର ମିଶ୍ରଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭୟ ବି ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହର ବି କିଛି କମି ନଥାଏ। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଯୋଉ ଉଞ୍ଚ ଲମ୍ଫ ଦବ, ଡେଇଁବା, ଆଉ ତାର ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ଆକ୍ରୋବାଟିକ ଚାଲି, ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ଦେଖାଇଥାଏ। କେତେ ଜୋରରେ ସେ ଚାଲି ପାରୁଛି, କେତେ ଜୋରରେ ଲମ୍ଫ କରିପାରୁଛି, କେତେ ଜୋରରେ ଡେଇଁ ପାରୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହନୁମାନର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତା ଫଳରେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଉତ୍ସାହ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଆସେ ଯେ ହଁ, ଆମେ ଏମିତି ଡେଇଁପାରିବା, ଏମିତି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ସୋ ସେ ବିଷୟ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ବାଲି ସାହିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ ତଲୱାର ବା ଖଣ୍ଡା ଧରି କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମରେ କେମିତି, ଯେମିତି ମାନେ ବାନର ମାନେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଦଳୀୟ ସଂଘର୍ଷକୁ ବାଲି ସାହିରେ ଦେଖାଇଥାଏ। ଆଉ ତାର ଯୋଉ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ବା ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ବି ଯୋଉ ନାଟକୀୟ ଭଙ୍ଗୀ, ନୃତ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେମାନେ ପାଦକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରନ୍ତି, ହାତକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ବାଲି ସାହି ସେତେବେଳେ ଏକ ସଜୀବ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ମାର୍କଣ୍ଡ ସାହିର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ ଓ ସମ୍ଭାଷଣ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ଯୋଉଠି କି ରାମ ସୀତାଙ୍କର ମିଳନ ଦୃଶ୍ୟ ଗଭୀର ଡାଇଲଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଥାଏ। ସିଏ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଭାବୁକ ହେଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ସେଠି ସୀତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଲରେ ବହୁତ ଭାବୁକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଟଚ କରେ। ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହିରେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ,
ଯେହେତୁ ସେଠି ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଢୋଲ ସାହାନାଇ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ର ଗୋଟେ ଉମ୍, ଚମତ୍କାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଆଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ମୋଟ ଉପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବମୟ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଇ ଗଡବାଡ ସାହିର ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ, ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ବଜେଇବ, ମ୍ୟୁଜିକକୁ କେମିତି ନିଜର ସୋସିଆଲ ଲାଇଫରେ ଆଣିବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ଏକ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସେ। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରୁ ଶକ୍ତି ଭାବନା, ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିରୁ ବାଲି ସାହିରୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମର ଅଭିନୟ ଶିକ୍ଷା ଓ କୁଣ୍ଡେବେଣ୍ଟ ସାହିରୁ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା, ସବୁ ମିଶି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ରାମାୟଣ ର ଚିତ୍ର ଆମର। ଏ ଯୋଉ ରାମନବମୀ ବେଳେ ସାହିଜାତ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର, ଯୋଉଠି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯୋଉଠି ଆମର ପାର୍କିଂ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାହିର ଯୋଉ ସାହିର ରୋଲ ଅଛି, ସେଇଠି ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ରାମ ଜନ୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ଦିନ 10-11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମାୟଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏଇ ଯୋଉ ସାହିଜାତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁ କେମିତି ସେମାନେ ପୁରା ରାତି ପରଫର୍ମ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଯୋଉଥିରେ କି ଦଉଡ଼ିରେ ଚଢିବା, ରେସଲିଂ କରିବା, ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ, ଏଜିଲିଟି ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ। ମୋଟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଆରାମରେ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଏ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଜାଗାଘରରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଜାଗାଘରରୁ ଆଉ ଅଲଗା ଆଖଡ଼ାରୁ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ବି ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ, ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଆଉ କେମିତି ଡ୍ରାମା ମାଧ୍ୟମରେ, ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ କହିପାରିବେ, ସେ ଜିନିଷ ବି ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଜାଗା ଘରେ ସେମାନେ ଆଗରୁ କହିଲେ ଖଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧ, ବାଡି ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ମୋଟ ଉପରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକିରି, ମୁଖାର ଓଜନ ବହୁତ ଅଧିକ, ମୁଖା ପିନ୍ଧିକିରି କେମିତି ନିଜର ବଡିକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବେ, ସେ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ସମର କଳାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ମେଢ ବନେଇବା, ମୁଖା ବନେଇବା ବି ଗୋଟେ କଳା, ଯୋଉଥିରେ କି ପର୍ଟିକୁଲାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଡ ବଡ ମୁଖା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଯୋଉ ମୁଖା ଗୁଡିକ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ହେଇପାରେ, ଦେବୀ ମାନଙ୍କର ହେଇପାରେ, ଅସୁର ମାନଙ୍କର ହେଇପାରେ, ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର, ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ହେଇପାରେ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର କଳାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଦର୍ଜି ସାହିର ଦର୍ଜି ମାନେ, ସେମାନେ ପୋଷାକ ତିଆରି କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ କରି ସେମାନେ ରାମାୟଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ପୋଷାକ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସିଏ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେଇଥାଏ। ଜାଗା ଘରେ ଯେମିତି ଥାର୍ଡ ପିକ୍ଚର ଦେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି ସେମାନେ ନିଜର ବଡିକୁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ଛିଡା ହେଇକିରି ସେଇ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଦେଖା ହେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ ବଡିକୁ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଟେକ୍ନିକ ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଲୋକ ବହୁତ ଓଜନର ମୁଖା ପିନ୍ଧିକିରି ପୁରା ରାତି ପରଫର୍ମ କରିବ, ପୁରା ରାତି ସାହିରୁ ସାହି ବୁଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳିଆ ବାଲାନ୍ସ ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଜାଗା ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି। ରାମନବମୀର ସକାଳୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରତି ସାହିରେ
छोट छोट मंदिर साई मंदिर अच्छी ସେଇଠୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେମାନେ ପ୍ରୋସେସନ ବାହାର କରନ୍ତି ଜାଗା ଘରକୁ ଯାଇକିରି ତାପରେ ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି ଦିନ ସାରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ମୁଖା ପିନ୍ଧି ରାସ୍ତାରେ ପରଫର୍ମ କରିବେ ସୋ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏଥିରେ ୟୁଜ ହୁଏ ଯେମିତି ଢୋଲ ଶଙ୍ଖ ତାପରେ ମହୁରୀ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ମୋଟ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏ ଯାତ୍ରା କରିବା ହେଉଛି ସାମୂହିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛିଟା କି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମେ ଅଲରେଡି ଦେଖି ସାରିଛେ ଯେମିତି ରାମ ହେଲେ ରାବଣ ହେଲେ ହନୁମାନ ହେଲେ ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି କି ପରଶୁରାମ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ବି ରାବଣର ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଯିଏ ଯୋଉଠୁ କି ରାମାୟଣର ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସିଏ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ନାକ କାଟିବାରୁ ଯାଇକିରି ସୀତା ହରଣ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଦର୍ଶନ ପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଯୋଉଠି ହଉଛି ଏଠି ରାମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ମତୁଆଲା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାଡି ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅଛନ୍ତି ମୋଟ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନ ବା ପରଶୁରାମ ରାମ ବା ରାମ ରାବଣ ବା ହନୁମାନ ରାବଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ସେଇଗୁଡିକ ଭଲ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗକୁ ଯୋଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ଯୋଉ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ବି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଆଉ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହୁଏ ତାକୁ ବି ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ପୁରୀର ଏକ ଅନନ୍ୟ କଳା ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେମିତି ନାଗ ମଣି ନାଗେଶ୍ଵରୀ ମାୟା ରାବଣ ଯୋଉଟା କି ମାୟା ରାବଣ ଆମେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ଚିତ୍ର ସେଥିରେ ମାୟା ରାବଣ ବି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ମଣି ନାଗେଶ୍ଵରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୋଉ ସାପକୁ ପୂଜା କରୁ ସେ ଜିନିଷ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ଆଉ
नाग ओट उपरे जे कि गोटे प्रोटेक्शन आमे ताकू घरर रक्षक भाव पूजा करिथाउ सो से जिनस भी एई साई जात माध्यम देखा जाए राम नाग पूजा करने दरकार घर रक्षा करने। सो साई यात्रा रे लोक कला जो अच्छी ताकू आमे दांड को आनी ट्रेडिशनल म्यूजिक पारंपरिक वाद्ययंत्र माध्यम आउ पारंपरिक समण नृत्य माध्यम आमे गोटे जीवंत कला को उपभोग करू आउ बहुत सामाजिक शिक्षा करू से बहुत लोकंकर आर्थिक उपार्जन भी हुए आउ समस्ते ताकू उपभोग कर पूरा कम्युनिटी साहिर समस्त बासिंदा ताकू से पार्टिसिपेट करती आउ निज निजर आनंद सहित निजे भी से पार्टिसिपेट करिसेंती बोली गोटे गर्व अनुभव करती। एठी आमे जेमती देखुचे से कलाकारटी अलंकार तैयारी करछि जोड़ा कि साई जातरे व्यवहार करा जिवो। सो जेमिति सपोर्टिंग साई हिसाब रे बासेली साई हैला मणिकर्णिका साई हैला हाट साई हैला सेथिरे सेमाने साई जातर कलाकार व्यवहार नहले भी सेमाने स्टेज सेटअप करिवे स्टेज बंदा कोठी सब कारण साई जातरे पर्टिकुलर साई रे हेले भी गोटे गोटे जगह परफॉर्मेंस जगह निर्दिष्ट होता है सो से स्टेज बंदा हम तांको लाइट अरेंजमेंट करेंगे आउ जो भीड़ हम भीड़ को कंट्रोल करने भी से वॉलंटियरशिप करेंगे। कालिका देवी साई और लोकनाथ साई से माने जो वाद्य यंत्र जो सपोर्टिंग दबा आउ पछपटे संगीत बजेबा बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट्स एगुड़ा सब कम होची लोकनाथ साई आउ कालिका देवी साई। बणिया साई और गुंडीचा साई कम होची जगह निर्धारण करेंगे जो कि कलाकार माने जो माने पार्टिसिपेट करती से माने रिहर्सल करें आउ पोशाक तैयारी करने भी जगह दरकार से तो बणिया साई और गुंडीचा साई रे हुए। आउ किछि साई से माने प्रति वर्ष एथिरे भाग न नेले भी पर्टिकुलर गोटे गोटे वर्ष से माने बाय रोटेशन बाय से माने गोटे गोटे एपिसोड रामायण गोटे गोटे ये संख्या से माने ताको देखांती सो से माने कुछ निर्दिष्ट न थाए सो को साई कौन करिवो सेटा सेई वर्ष डिसाइड हुए डिसाइड हला पर से माने सेई कैरेक्टर को ला सेई अंश को से माने दर्शाती। साई जातर मुख्य आकर्षण होची वयस्क लोकंकठू युवपीढ़ी केमिति समर कला नृत्य कला को शिक्षा करचंती केमिति जेनरेशन पर जेनरेशन को सी कला शिक्षा ट्रांसफर होची सेटा होची साई जातर मुख्य आकर्षण। तापरे लोक मानकर साहस बढ़ाइबा लोक मानकर एजिलिटी बढ़ाइबा दरकार पड़ले से माने निज को रक्षा करने सहित साई को रक्षा करने सहित मंदिर रक्षा करें निजर इज्जत बंचई पारे से जो कौशल दरकार से कौशल माने एठी शिक्षा करथांती जगह गरु शिक्षा करथांती पाइक आखड़ा माध्यम शिक्षा करथांती आउ ताकू समय समय जमती आम समर अभ्यास करू साई जात गोटे समर अभ्यास कहले अनुन्य हबनी सो से जो शिखि कलार प्रयोग करती प्रयोग करी ताकू देखती जे आमे शिखिचु आमे ताकू दरकार पड़ले ताकू यूज करि परिबु आ शत्रु ठारू हमको रक्षा करि परिबु। साई जातर मुख्य आकर्षण होची तार जो टिपिकल वेशभूषा आउ मुखा आउ जो मेकअप हुअती से माने यही तीनोटी जिनिस जो
ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଯୋଉ ରାମାୟଣର ଯୋଉ ସବୁ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରେ। ଆଉ ପ୍ରତି ସାହିର ନିଜସ୍ୱ ମୁଖା କରିବା ଟେକ୍ନିକ ଅଛି, ନିଜସ୍ୱ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଡିଜାଇନ, ବେଶ ପୋଷାକର ଡିଜାଇନ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଲର ୟୁଜ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗହଣା ବି ୟୁଜ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ୟୁଜ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମୋଟ ଉପରେ ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କିଛିଟା ଦେଖା ହେଇଛି କୋଉ କୋଉ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସାହି ଜାତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ମାର୍ଦଳ, ଘଣ୍ଟ, ଶଙ୍ଖ, ମହୁରୀ, ଏଇଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ଯାହା ଫଳରେ ସାହି ଜାତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ସାହି ଜାତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ସାହି ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରନ୍ତି, ସହଯୋଗ ବଢାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କ୍ରିଏଟ କରିବା ଆଉ ବଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଦିଏ। ଆଉ ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇବା, ନିଜର କାରିଗରିକା କୌଶଳିକା ଦେଖେଇବା ଯେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦିଏ। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ କମିଟମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ସାହି ଜାତରେ ମୁଁ ଏହା କରିବି ବୋଲି, ଧର ଯେମିତି ଗୋଟେ କଳାକାର ଧର ଗଣେଶର ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବର୍ଷ ଯାକ ସେ ତାର ପରିଶ୍ରମ କରେ, ତା ପାଇଁ କଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବ, କଣ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବ, କେମିତି କଥା କହିବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସେଥିପାଇଁ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉ 10 ଦିନର ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଳାକୁ, ଶିଖିଥିବା କଳାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇ ନିଜର ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଏଇ ସାହି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ସାହି ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯାହା ବି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଜେନେରେସନ ପରେ ଜେନେରେସନ, ପିଢି ପରେ ପିଢି ତାଙ୍କର ଚାଲି ଆସିଛି। 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ରିଟେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ, କୌଣସି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୌଖିକ ଭାବରେ ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛି ଆଉ କରୁଥିବ ମଧ୍ୟ। ଏହା ସହିତ କେବଳ ଯେ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମ ନୁହଁ, ଭକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି। ସାହି ଜାତ ପୁରୀକୁ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ପୁରୀର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ କଳା ଇଏ, ଲୋକେସନ ସ୍ପେସିଫିକ ଟ୍ରାଡିସନ, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ବି ଦେଖାଯାଏନି। ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ବି ଭକ୍ତିକୁ ଆଣି ସମର କଳା ସହିତ, ନୃତ୍ୟ କଳା ସହିତ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଯୋଡି ଦିଆ ହେଇନି। ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସାହି ଜାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାହି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା, ମିତ୍ରତା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆମ ସାହି ବଡ ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଭାବ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରମୋଟ କରେ। ମୋଟ ଉପରେ ସାହି ଜାତର ଯୋଉ ବଣ୍ଡିଂ, ସିଏ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠି ତାକୁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କାହିଁକି ସେ ଜାତ ୟୁନିକ୍, କାହିଁକି ଏକକ।
ଏକକ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଯୋଉ ପୋଷାକ ମୁଖା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେଟା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏନି। ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ଚରିତ୍ର ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସିଏ ବି ମାନେ ଟିପିକାଲ ପୁରୀ ବୋଲି ଥାଏ ସେଥିରେ, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହେଇ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଯେତେ ଲୋକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସାଇ ଜାତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ରୋଲ ଅଛି, ସେଇଭଳି ପ୍ରତୀତମାନ ହୁଏ। କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ, ସବୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କମ୍ୟୁନିଟି ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛି। ଏଭ୍ରି ଲୋକାଲିଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକାଲିଟିର ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି, ନିଜର, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି, ମୁରବୀଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି। ସୋ ପ୍ରତି ସାହିର ନିଜସ୍ୱ କଳା ଏଥିରେ ବାରି ହୁଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁବକ ପିଢି ଯୁବପିଢି ସେମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏଇ ସାଇ ଜାତ ମାଧ୍ୟମରେ। ସାଇ ଜାତର ଧାର୍ମିକ କନେକ୍ସନ୍ସ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ରାମଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ରାମଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି, ରାମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ରାମଙ୍କର ଗୁଡ୍ ଡିଡ୍ସ, ଭଲ କାମ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଏ। ସୋ ଭକ୍ତିକୁ ଏଠି କଳା ସହିତ ଯୋଡି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ମାଇଥୋଲୋଜି ଅଛି, ରାମାୟଣ ଅଛି, ଯୋଉ କଳା ଅଛି, ପୁରାଣ ଅଛି, ତାକୁ ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ, ନିଜର ଆକ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦର୍ଶାଯାଏ, ଯେମିତି କି ନ ପଢିଥିବା ଲୋକ, ଅନପଢ ଲୋକ ବି ବୁଝିପାରିବ ରାମାୟଣରେ କଣ ହେଇଛି, କଣ ଘଟିଛି, କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଚରିତ୍ର ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦମ୍ଭତା ଦେଖାନ୍ତି ଏଥିରେ, ଆଉ ନିଜର ଦେଖାନ୍ତି, ଯେମିତି ରାବଣ ହେଲେ, ହନୁମାନ ହେଲେ, ମେଘନାଦ ହେଲେ, ଏସବୁ ଆଇକନିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶା ଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କେମିତି ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମୋଟ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ଗୋଟେ ଭଲ ବାତାବରଣ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆଜିକାଲିର ଥିଏଟରରେ ବି ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ହେରିଟେଜ, ତାକୁ କେହି ତିଆରି କରନି, ସିଚୁଏସନ ବେସିସ ରେ ଡାୟଲଗ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, କିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନାହିଁ, ଯାହା ସେମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ, ମୋଟ ଉପରେ ଥିମ୍ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡାୟଲଗ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ନିଜ ଉପରେ ନେଇକି ସେମାନେ ତାକୁ ଲୋକାଲ ଡାଇଲେକ୍ଟ ନେଇକି ସେମାନେ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୁଡେ କଳାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଇଏ, ଯେମିତି କି ନୃତ୍ୟ, ଚାଲି, ଲୋକକଳା, ଲୋକବାଦ୍ୟ, ବେଶଭୂଷା, ପୋଷାକ, ସବୁର ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେଇକି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲଚରାଲ ପ୍ୟାକେଜ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ସାଇ ଜାତକୁ। କାହିଁକି ଲୋକ ଆକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଭାବନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଇଏ କୌଣସି ଟୁରିଷ୍ଟ କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଟୁରିଷ୍ଟ ପାଇଁ ହୁଏନି, ଏ କମ୍ୟୁନିଟି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି, ନିଜେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି। ସୋ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ, ସେମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ସାଇ ଜାତର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ନର୍ମାଲି 3 ରୁ 6 ମାସ ନିଆଯାଏ। ରାମନବମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆମେ କହିଲେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ, ଆଉ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି ଯାକ ଚାଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇ ଜାତର କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି,
କିଛି ବାଧା ରହିଛି, ଯେମିତି କି ଧୀରେ ଧୀରେ ସହର ବଢି ଯାଉଛି, ସାହି ର ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସାହିରୁ ଯାଇ ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବୃତ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସାହିରେ ଯୋଉ ଜାଗା ଘର ଗୁଡିକ ଥିଲା ସେଗୁଡାକ ବି ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି, ସେଗୁଡା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଯୁବକମାନେ ସେଥିରେ ଭାଗ ନଉଥିଲେ, ଏବେ ଯୁବପିଢି ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସାହିଜାତ ପାଇଁ। ସାହିଜାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଆକର୍ଷଣୀୟତା ହରାଇ ବସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ସେଗୁଡାକ ମୌଖିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନ ହେଇକି ସେଗୁଡାକୁ କିଛି ଲୋକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ କରିଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାହିଜାତର ଯୋଉ ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ନିଜର ଡାଇଲଗକୁ ମଡୁଲେଟ କରିକି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବଢିଗଲାଣି, କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଖା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସମୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବି ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକ ବି ଏତେଟା ନାହାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଛି ବହିରୁ କଲେକ୍ଟ କରିଛି, କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପରରୁ କଲେକ୍ଟ କରିଛି, ଯେମିତି କି କଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ରିଜିଓନାଲ ଟ୍ରାଡିସନ ଅଫ ଓଡିଶା ବାଇ ଏସ.ଏନ୍. କୁଲକେ ଆଣ୍ଡ ତ୍ରିପାଠୀ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ରୁ କିଛି ଆଣିଛି, ଜର୍ନାଲ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଓଡିଶା ରିଚୁଆଲ ଥିଏଟର ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ରୁ ଆଣିଛି, ଆଉ କିଛି ଇନଟାଚ ପୁରୀ ଚାପ୍ଟର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ, କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ, ଓଡିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ଆର୍କାଇଭ୍ସ ରୁ କିଛି ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାହିଜାତକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ରିକଗ୍ନିସନ ବି ମିଳିଲାଣି, ପରିଚୟ ମିଳିଲାଣି, ଯିଏ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ କଳା ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେଣି। ଆମର ଓଡିଶା ଟୁରିଜିମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ସାହିଜାତକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ସାହିଜାତ ତାର ନିଜର ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିବ। ସାହିଜାତକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଯୁବପିଢି ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ଯୁବପିଢି ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସ୍କିଲ୍, ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ପିରିୟଡ ରାମନବମୀ ପିରିୟଡରେ 14-15 ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ପରଫର୍ମ କଲେ ଭଲ ହବ, ଏ କଳା ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଲୋକମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଭରାଲି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାହେଲେ କଳା ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ଯୋଉ ଆଜିକାଲି କୁହାଯାଉଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ ଭ୍ୟୁ, ତ ପୁରୀ ସାହିଜାତ ବିଷୟରେ ଏତେ ବିଶଦ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଆଉ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣ ଆଲୋଚନାଟାକୁ କଲେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଇଭେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ସମସ୍ତେ ନିଜ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଆମେ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଶେଷ କରିବା। ଧନଞ୍ଜୟ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିଲା ତାଠୁ ଆଉ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ହେଲା। ମୁଁ ପୁରୀରେ 8-10 ବର୍ଷ ରହିଲି, ପଢିଥିଲି। ପୁରୀରେ ସାହିଯାତ୍ରା ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଭାଗ ନିଏ। ମୁଁ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିରେ ରହେ, ସେଠି ବାସେଳି ସାହି ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାହିଟି ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗରେ ବାସେଳି ସାହିରେ ଆମେ କେତେ ପିଲା ମିଶିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ। ସେଟା ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାର୍, ବୁଢା ବୁଢୀ ନାଚ। ବାସେଳି ସାହିରେ ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ହୁଏ। ଆମେ ସବୁ ମେକଅପ୍ ହଉ, ଗୋଟେ ବୁଢା ପରି ଗୋଟେ ବୁଢୀ ପରି ମାସ୍କ ଲଗେଇକିରି
ଅଧ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଆମେ ନାଚିବୁ, ପୁଣି ଆମେ ବାହାରିବୁ, ଆଉ 2 ଜଣ ଯିବେ, ବହୁତ ଥକି ଯାଉ। ହାତରେ ପୁରିଆ ହବ, ଗୋଡ ହାତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ କରି, ହକି ଖେଳର ଗୋଲକିପର ପରି ଦେହରେ 40-50 କିଲୋ ଓଜନ ରହିବ। ଆମ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲେଖାଏଁ ନାଚୁ, ଲୋକାଲ ଗୀତ ବାଜେ। ଆଉ ସାହି ଯାତ୍ରାଟା ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଆଂଶିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, କିନ୍ତୁ ବୁଢାବୁଢୀ ନାଚଟା ପୁରା ଲୌକିକ। ଆଉ ଯେମିତି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାଟା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କରିଥିଲେ, କଳା ସହିତ ସମର କଳା, ସମର କଳା ସହିତ ଭକ୍ତି, ପୁରୀର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପୁରୀକୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ 18 ନଳାଠୁ ସିଏ ଜେଲ ରାସ୍ତା, ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣେ କୋଣେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ମନ୍ଦିରଠୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାଏ। କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସାହି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ପିଲାମାନେ ମିଶନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଡମ୍ବର ହୁଏ। ଯାହା ହଉ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିବାର ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଜାଗା ଘର ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବେ ମିଳୁଛି ନା ପିଲାମାନେ ନିଜେ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆଖଡା ଘରେ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଖାଲି ଜାଣିବାର। ଆଉ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ତରଫରୁ। କିଛି, ହଁ, ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଇଭେନ ବହୁତ ଭଲ ଅନ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ। ଏଇ ପାରମ୍ପରିକ କଳା କୌଶଳ ବି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଯୋଉଠି ବି ଆପଣ କରିବେ ବି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆଜ୍ଞା କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କିଛି କିଛି ପଇସା ଦଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଇଏ ଦେଖେଇବି, କେଉଟ କେଉଟିଣୀ ନୃତ୍ୟ ଦେଖେଇବି, କି ଘୋଡା ନାଚ ଦେଖେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ବି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନାଗା ନାଗା ନାଗା, ହଁ ହଁ, ଆଜ୍ଞା ନାଗା ଆଜ୍ଞା। ନୃତ୍ୟ। ହଉ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମ, ତାପରେ ମାଉସୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ତ କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ମୁଖା ନୃତ୍ୟର ପରମ୍ପରା। ସେଟା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ, ତାର ମାନେ ଜେନେସିସ୍ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ। ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ହୁଏ ଯେ ସେଠୁ ପୁରୀକୁ ଏଇ କଲଚର ଆସିଛି, ନା ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଗ୍ରୋ କରିଛି ଏଇ କଲଚରଟା। ସେ ଗୋଟେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ସାହି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଖା ନୃତ୍ୟ ହବାର ପରମ୍ପରା ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ପାଖାପାଖି ଯୋଉଟାକ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଶାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଥିଲା। ସେଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେମିତି କି ସାହି ଭିତରେ ଦେଇକି ଜଣେ, ଯେମିତି ରାବଣ ହଉ ବା ପରଶୁରାମ ହଉ, ସେଠି ନୃସିଂହ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ସିଏ ଆସୁଥିବେ ନାଚ କରି କରି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାହିର ଆଉ କିଛି ପିଲା ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଥିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ କରି, କୁହାଟ ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଥିବେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି ନାଚ କରିବେ, ବା ସେ ଯୋଉ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ସେମିତି ବୀର ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମ ଜାତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସମର କଳା ନିପୁଣ ଥିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେ ତମେ ମାନେ ନିରାପଦ ରୁହ, ଆମେ ମାନେ ତମ ସହିତ ଅଛୁ। ଆମର ସମର କଳା ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିଛୁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କୁହାଯିବ, ସାହସ ଦବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆମର ଦୀନନାଥ ପାଠୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଜଣେ ବହୁତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ଯାହାଙ୍କ ଘର ଦିଗପହଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମର ଦିଗପହଣ୍ଡି, ଯୋଉଠି ମୁଖା ନୃତ୍ୟ ର ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇ ଜାଗାକୁ, ଦିଗପହଣ୍ଡିକୁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାୟୋଗ୍ରାଫିରେ, ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିରେ, ଯେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଖା
କରୁଥିଲେ ମାନେ ଏଇଠିକୁ ପେସାଦାର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଚିତ୍ରରେ ତାଲିମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୁଖା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଗାଁରେ। ଆଉ ମୁଖା ସବୁ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ଗାଁର ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳା କୋଠି ଅଛି ସେ କୋଠି ମାନଙ୍କରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେ ସବୁ ବାହାରୁଥିଲା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନୃସିଂହଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖା ଥିଲା ସେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା ସେଟାକୁ ରଖା ହେଇଛି କୋଠି ଭିତରେ। ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କଙ୍କଡା ବିଛା ଘର କରିକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିକି ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ସେ ବେଶ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖାଟା ପିନ୍ଧିକିରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲି ପାରିବେନି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ। Oh my କଙ୍କଡା God. ବିଛା କାମୁଡି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଜୋରରେ ଡେଉଁଛନ୍ତି ନା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟା ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ବାହା ଜଣେଇଲେ ଶେଷରେ ସେ ମୁଖା ଖୋଲି ସାରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। କଙ୍କଡା ବିଛା କାମୁଡି କାମୁଡି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସାରା ସବୁ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଜଣେଇଲି। ଆଉ ମୋର କହିବା କଥା ଏସବୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକା ପ୍ରଚଳିତ ହବା ଉଚିତ। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାତି ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନପୁଂସକତା ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛି ଓଡିଆ ଜାତି ଭିତରେ, ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତା ଭିତରେ ବୀରତ୍ୱର ଜାଗରଣ ପୁନର୍ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ କେବଳ ପୁରୀରେ ବା ଗଞ୍ଜାମର ସହରରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର, ଦିଗପଣ୍ଡି ସହରରେ ସୀମିତ ନ ରହିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେମିତି ଏସବୁ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବୀରତ୍ୱର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ହୁଅନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଡକ୍ଟର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସେ ପୁରୀର ବୋହୂ। ସିଏ ଏଠି ଅଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଇଏଟା ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଏଲାବୋରେଟ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଟିକିନିକି କରିକି ଆପଣ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେଇଠି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୋଷ୍ଟେଡ ଥିଲି ପୁରୀରେ ଏବଂ ଶୁଣାଯାଉନି। ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନୁ। ଦେଖା ଯାଉଛି। ଶୁଣା ଯାଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା? ହଁ ହଁ ହଁ, ହଁ, ତ ଶୁଣା ଦିଟା ଜିନିଷ ହୁଏ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଖରାବେଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ ଗୋଟେ ଜାତ, ଯୋଉଥିରେ କି ମୋଷ୍ଟଲି ସାହିର ଯୋଉମାନେ ସେବାୟତ ଏବଂ ପୁରୁଖା ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଅଲଦୋ ମୁଁ ସାହି ଜାତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ବୋହୂ ମାନେ, ଝିଅ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ ଯେତେବେଳେ ସାହି ଜାତ ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣ କେବଳ ଟୋକା ଟୋକାଳିଆ ଲୋକ ଏବଂ ପୁରୁଖା ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ ସାହି ଜାତରେ। ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କେବଳ ବାଲକୋନିରୁ ଓଢଣା ପକେଇକି ହିଁ ସାହି ଜାତ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ତଳକୁ ଆସିପାରିବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ପୁରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ରସିକିଆ, ମାନେ ବାସ୍ନା ଆଇଦର ପାନ ହେଇଥିବ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ହେଇଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ଡେଫିନେଟଲି ପଡିଥିବ। ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଜରା, ମଲ୍ଲି ମାଳ, ଗୋଲାପ ମାଳ ଲଗେଇକି ସେଥିରେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ। ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଏଇ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ। ଟାଇମଟାରେ, ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ହୁଏ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଗାଧେଇ ସାରି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ମାରିକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଟିପା ମାରିଦେଇକି ସେ ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାରେ
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗାଧେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବସେଇଦେବେ ଏବଂ ମଲ୍ଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିର ବିଗିନିଂ ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଧରିକି ବସିଥାନ୍ତି, ମଲ୍ଲି ମାଳ ଲଗେଇବେ, ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ପକେଇକି ସେମାନେ ସାହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ମୋଷ୍ଟଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିର ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ନାଗା ମେଢ ହେଲା, ବାଲିସାହି ନାଗା, ଜାନୁଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ପରଶୁରାମ ହେଲେ ଏବଂ ରାବଣ ହଉଛି ରଜା, ସାହି ଜାତର ରଜା। ଏବଂ ଆମର ଜଣେ ରାବଣ ନାହାନ୍ତି, ତିନିଟା ରାବଣ। ଗୋଟେ ହେଲା ଲଙ୍କା ପୋଡି ରାବଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ମାୟା ରାବଣ ଏବଂ ବଧା ରାବଣ। ଏବଂ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ରାବଣ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାହିର ମୁଣ୍ଡରେ ହୁଙ୍କାର କରିବେ ନା, ସେଇଟା ସାହିର ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯିବ। ଏବଂ ସେଇଟା ହଉଛି ରାବଣର ସ୍ପେଶାଲିଟି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆପଣ କହିବେ ମାସ୍କୁଲାଇନିଟି, କି କିଏ କେତେ ରାବଣ ହୁଙ୍କାର କରିପାରେ। ଏବଂ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା ପାଖାପାଖି ମାସେରୁ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମକୁ ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ଦଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆଗ୍ରହ ଦଉନାହାନ୍ତି ସାହି ଯାତ୍ରାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବାକୁ। ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ଶିଖେଇବାକୁ ଗୁରୁ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ବି ସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିକି ଆସିବ, ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର steps, ପର୍ଟିକୁଲାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରି କରି ଆସିବ। ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସେ ବହୁତ ଜୋର ପାଟିରେ ଫାଷ୍ଟ କହିବେ, ମୁଁ ରାମ ନା କିଏ ରାମ, ପରଶୁରାମ। ତେଣୁ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଡାଇଲଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଗୋଡରେ 10-20 କେଜିର ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧିଥିବେ ସେମାନେ, ଏବଂ ଖାଲି ପାଦରେ ଆସିବେ। ଖାଲି ପାଦରେ କଣ ପାଇଁ ଆସିବେ? ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସାହି ଜାତ, କି ଆମ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଭୁଲ ନ ହେଇଯାଉ, କି ମୋ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ରାବଣର ଚରିତ୍ର କେତେବେଳେ ନ ପଶିଯାଉ। ଏବଂ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଥିବେ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେପ୍ସ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଡାଇଲଗ ଶିଖେଇବାକୁ ଲୋକମାନେ କମି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କଣ ହଉଛି, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନଉଥିଲେ, ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସଖତ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଥିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ବି ଏଇ ସମୟର ହିଁ ମାନେ ପର୍ବଟା, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 1-2 ମାସର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବି ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ କୁହାହଉଥିଲା। ତ ତା ଫଳରେ କଣ ହଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଗର ଟା ସେଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କର ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ମାସ୍କ ମୁଖା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ, ସେଟା ହଉଛି ପେପର ମ୍ୟାଶେର ମୁଖା। ବାରମ୍ବାର ଲେୟାର ଉପରେ ଲେୟାର ପେପର ଦେଇକି ତା ଉପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲର ଦେଇକି ମୁଖା କରାଯାଏ। ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ନୃସିଂହଙ୍କ ମୁଖା ହେଲା, ରାବଣଙ୍କ ମୁଖା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କଣ ପରଶୁରାମ ଏବଂ କାଳୀ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର, ଏସବୁ ମୁଖା ଗୁଡାକ ବି ଏତେ ବେଶୀ ଓଜନ ରହୁଥିଲା। ତା ଭିତରେ କେବଳ ଆଖି ଦିଟା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଟା କଣା ଏବଂ ନାକର ନଷ୍ଟ୍ରିଲ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଟା କଣା। ତ ଏତେ ବେଶୀ ଓଜନର ଗୋଟେ ଲୋକ, ଆଉ ହଁ, ଯୋଉଟା ମେଢ ବୋଲି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କୁହନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଲୋକର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଆଚ୍ଛାଦନଟା, ଯୋଉ ଆଟାୟାରଟା, ସେଇଟାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 40-50 କେଜି ହଉଥିଲା ପାଖାପାଖି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଆଟାୟାର ନିଜ ପଛରେ ବାନ୍ଧିକି ଏବଂ ମୁଖାରେ, ତାପରେ ଏତେ ଜୋରେ ଗର୍ଜନ କରିକି ସେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଭିଗରରେ ଆସିବା ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଯଦି ସେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଗୋଟେ ଲୋକର, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏବଂ ସିନସିୟରିଟି, କମିଟମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ନଥିଲେ କେହି ବି ଏ କଥା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହେଲାଣି, ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ମୁଖା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାଳିକା ଦେବୀ ସାହିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, କାଳୀ ଆସିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନୃସିଂହ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୃସିଂହଙ୍କ ମେଢରେ ଏମିତି ନଖ ଥିବ, ପୁରା ବିରାଟ ବଡ ବଡ, ଏମିତି ଯେମିତି ଚିରି ଦେଲା ଭଳିଆ ପେଟକୁ ସେମିତି ନଖ ଲଗେଇଥିବେ ନୃସିଂହ। ସେଇ ପ୍ରକାରର ପେପର ମ୍ୟାଶେ ଏବଂ ପଛପଟର ମେଢ କରିବାର ଆର୍ଟିଜାନ୍ସ ମାନଙ୍କର ବି ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମି ଯାଉଛି। ୟାର କାରଣ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସେତେ ପ୍ରକାର ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ସେଟା ସାହି ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସ୍ପେନରେ ହେଲା କି ବ୍ରାଜିଲରେ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଲା, କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଇଚ୍ ଅଦରକୁ ଖାଲି ଟମାଟୋ ଫୋପାଡ଼ିକି ପୁରା ସାହିଟା ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବୁଲ ଫାଇଟ୍ ହେଲା, ଏଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଜିମ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଫ୍ଲାଇଟର ପଇସା ବଢି ଯାଉଛି ସ୍ପେନକୁ କିମ୍ବା ବ୍ରାଜିଲକୁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ସାହି ଯାତ୍ରା, ଯାହା ପଛରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଡିପ୍ କଲଚରାଲ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଉ ମାନେ କଣ କହିବି, ଭାଲର କିମ୍ବା ଆର୍ମିର ଯୋଉ ଇଏଟା, ସେଟା ମାନେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜ କରିପାରୁନେ। ଇଣ୍ଟାକ୍ ଆଉ ୟୁନେସ୍କୋ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପଟା ନେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ଅତି ଛୋଟ ୱେଲକମିଂ ଷ୍ଟେପ। ମାନେ ସେଟା ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଜିନିଷଟା କେବଳ ସାହି ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିବା ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଟ ସୁଡ୍ ବି କମିଂ ଟୁ ମାନେ ଲାର୍ଜର ଫୋରମ୍ସ। ସେଇଟା ମୋ କହିବାର ଥିଲା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। Excellent, Shraddha, excellent. Oh. Well said. ବହୁତ
ମୁଁ କହିବି ସୁନୀଲ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ। ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ତ କହିସାରିଲେଣି। ସୁନୀଲ ବାବୁ ନୁହେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁନୀଲ। ମୁଁ ହଉଛି ପୁରୀର, ଆମର ପଥୁରିଆ ସାହିରେ ଘର, ତେଣୁ ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ପୁରୀର ଯାତ୍ରା ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ମୋର ନିଜ ପୁତୁରା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମର ବହୁତ 27ଟା ଖଣ୍ଡେ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭେରି ପର୍ଟିକୁଲାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରେ ଏତେ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ ବୋଲି। ହି ଇଜ ୟୁନିକ୍। ମୁଁ ବହୁତ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାଉଡ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ତ କହିସାରିଲେଣି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଇଏ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଆମର କହିଲେଣି। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ ଆମର, ମୁଁ ରହେ ଫିଲାଡେଲଫିଆରେ, ଆମେରିକାର ଫିଲାଡେଲଫିଆରେ। ଆମର ଏଠି ମମର୍ସ ପରେଡ ଅଛି, ସିମିଲାର ଟାଇପ। ସେଇ ମୁଖା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଯେତେବେଳକୁ ଆମେରିକା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବି ଅଛି ମମର୍ସ ପରେଡ ବୋଲି, ଗୋଟିଏ ସାହି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ତାର ବିଭିନ୍ନ ସାହି। ଯେମିତି ଆମର ପୁରୀ ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲା, ସେଇଟା ସେମିତି ଫିଲାଡେଲଫିଆ ଆଉ ବିଭିନ୍ନରେ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମମର୍ସ ପରେଡ, ସେଇଟା ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖେ ମୋର ମନେ ପଡିଯାଏ ଆମର ପୁରୀର ରାବଣ କଥା, କି ବିଭୀଷଣ କଥା, କି ସୀତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୋଧେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥିବ, କାହିଁକି ନା ଏଠି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଇଏ କରିବା କଥା, ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏଥିରେ ଝିଅ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବି ଝିଅ ମାନେ ଯୋଉଟାରେ ଝିଅ ଆସିବା କଥା ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସୀତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ମନ୍ଦୋଦରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଝିଅ ପିଲା, ସେଇ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତି, ମୋର ଯାହା ମାନେ ଖିଆଲ ପଡୁଛି। ଏବେ ବଦଳି ହବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ 77ରୁ ଓଡିଶା ଛାଡିଲିଣି, ତେଣୁ ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଓଡିଶା ବହୁତ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଥର ଯୋଉ ସେ କରିଛି ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର, ବୁଟୁ ବୋଲି ଆମେ ଡାକୁ, ତାର ତ ମାନେ ତା ଉପରେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି। ଯାହା କହିବି ସେ ଗୁଗଲରୁ ଆଣିକି ଆମେ କହିବା। କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ଅଛି। କେମିତି ସବୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଟିକେ ବସୁଥିଲି, କାହିଁକି ନା କାଳେ ଯଦି ରାବଣକୁ କି ରାମଙ୍କୁ କି କାହାକୁ କଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଝଡି ପଡିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକରୁ, କି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଶୋଷ କରିବାକୁ ହବ, ସେମାନେ କହିବେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଅ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ଆମ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଯୋଉମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ପିଲା ଆଉ ଯୋଉମାନେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ବସାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଆଗଭର। ଯଦି ସୁବିଧା ମିଳିଥାନ୍ତା ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ ଧାଡିରେ ବସିକିରି କିଛି ନା କିଛି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁବିଧା ତ ନଥିଲା ଆମର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଆ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଏ। ଥରେ ପାଣି ବଦଳରେ ତା ଜାଗା ଘର, ଆମର ପଥୁରିଆ ସାହିର ଅଲପଦଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଘର ଅଛି, ଏବେ ବି ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି, ଗଲି, ଦେଖିଲି, ବହୁତ ବଦଳି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅଛି। ସେଠି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ମନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସବୁ ଭାଙ୍ଗ ଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ହୁଏ ରାତିରେ, ତାଙ୍କର 2 ପ୍ରକାର ଥାଏ ପଣା। ଗୋଟେ ପଣା ରିଅଲ ପଣା କି ପାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ମିଶିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ରାବଣ ପାଇଁ ପଣା, ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି, କି ଯାହା ହଉ ପଛେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଥରେ ବୋଧେ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲି, ମାନେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବୋଧେ ଦେଇଦେଲି ଭାଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେ ଭାଙ୍ଗ ପଣା ତାର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ଲୋକ ବି ମିଳୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଏତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହବ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଭଲ, କାହିଁକି ନା ପୁରା ରହିଗଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡିଂ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ସୁବିଧା, ଯେ ଆମର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିଗର ଅସୁବିଧା, ହଁ ରେକର୍ଡିଂ ତ ହଉଛି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଜଏନ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରହିବି, କାହିଁକି ନା ମୋର ନିଜର ଲୋକ, ମୁଁ ରହିବିନି କେମିତି। ମୁଁ ନିଜ ହିସାବରେ ଆସି ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଭଲ କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଥରେ ମମର୍ସ ପରେଡରେ କହିଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆମର ଏମିତି ପୁରୀରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମରଟା ପୁରୁଣା, ଏମାନଙ୍କର ତ ଜମା 2000 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆମେରିକା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ପୁରୀରେ ଯୋଉଟା ହେଇଛି, ଆହୁରି ପୁରୁଣା ହେଇଥିବ ବୋଲି କହିଲି। ଥରେ ମତେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।
ଧନ୍ୟବାଦ ମହର୍ଷି। ନମସ୍କାର। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାଧୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଧେ? ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପ୍ଲିଜ ଚାହୁଁଥିଲି। ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ତ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ପ୍ଲିଜ। ମାନେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭ ର। ଆର ବର୍ଷ ସାହି ଯାତ୍ରା ବେଳେ ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜି ରହିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଜାନ ଆଇଦର ରାବଣ ହେଲା କିମ୍ବା ପରଶୁରାମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନାଗା ହେଲା, ମାନେ ଲିଡ୍ ଆର୍ଟିଜାନ କିଏ ଯଦି ଆପଣ ୱିଥ ୟୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବେ ଫର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାରିଂ, ସେଟା ଆହୁରି ଲାଇଭ କରିପାରନ୍ତା ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସରେ ଏଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ ହେଇକି ରହିପାରନ୍ତା। Yes, 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 we will do that. ଆର ବର୍ଷ ନେଇ ଏ ବର୍ଷ ଆଣିବା କଥା, କାହିଁକିନା ଆଜି ଯେହେତୁ ସରୁଛି ସେମାନେ ଆଜି ପରେ ଫ୍ରି, ତେଣୁ ଫ୍ରି ଏଇ ହେଇଯିବ। ମାସେ ଭିତରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆଣିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ବହୁତ ମାନେ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ, ଇଚ୍ କୁ 30 ମିନିଟ୍ସ ର ଦେଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଏପିସୋଡ ହେଇପାରିବ ଆଉ ୱେଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ ଏପିସୋଡ ବି ହେଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ତ Excellent. କେବଳ ଦର୍ଶକ, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା ସେୟାର କରିବେ ମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେମାନେ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଭଲ। କିମ୍ବା ଯୋଉ ଗୁରୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଟେପ୍ସ ହେଲା, ସେଇ ଯୋଉ ବାଣୀ ଯୋଉଟା ସେମାନେ କହିବେ, ଆଣିବ ଡାଇଲଗ୍ସ, ସେଇଟା ଯଦି କଲଚର। ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଲାଗିବ। Exactly. ବହୁତ ବଢିଆ ଚିନ୍ତା। ଠିକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟେ। ହଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଗଲା? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ନାଇଁ, ପୁରୀରେ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମିଳିଯିବେ ସହଜରେ। ଆଉ ଯାହା ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡେ, ଆଉ ସେଇ ପରମ୍ପରାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ କହିପାରିବେ, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର ହିସାବରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍, ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶେଷ କରିବା ତାହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍। ହଁ ହଁ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ସୁବେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ମତେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେ ସବୁ ଦିଗରୁ ପିକନିକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯୋଉଟା ଆଜିକାଲି କୁହାଯାଉଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ ଭ୍ୟୁ। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡାଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ମତଲବ ହଉଛି ପ୍ରକାର ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାର୍ କଣ ତ କହନ୍ତି, ଇଏ ଜୁଡୋ, କରାଟେ, ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ କି ନୁହେଁ? ହଁ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି, ତାଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ଏସବୁ ଦିଆହଉଛି। ଆମେ ଏଇଟା କାହିଁ କରିପାରିବାନି ସେମିତି? ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନ ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବା ଧରନ୍ତୁ, ଜୁଡୋଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଜାପାନରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲାଣି। କରାଟେଟା ହେଇଥିଲା କୋରିଆରେ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଶିଖିଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଆମେ ସେମିତି କରିପାରିବାନି? କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ସେଟା କରିବ, ତ ଆଉ କିଏ କରିବ ସେମିତି ନୁହଁ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ? ନା ଟିକେ ଆହୁରି ମାନେ ଅଖାଡୁଆ କଥା କହୁଛି କି? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଖାଡୁଆ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ଅଛି ସେମାନେ ଯେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ପର୍ସନ କଲେ ତମେ ଏଇ ବେଲ୍ଟ ପାଇବ। ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ସାମରିକ କଳାରେ ସେଭଳିଆ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ନାହିଁ। ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ହଁ,
କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କଥାଟା ହଉଛି ଏଇଟା ନହେଲେ କଣ ହବ, ଏଇଟା ପୁରା ରହିଗଲା ସରିଯିବ। ମାନେ ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ମୋର ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି। କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ କ୍ୟାରେଟେ, କୁଙ୍ଗଫୁ ଆଉ ଜୁଡୋ they are truly martial arts in the sense they have no religious କନେକ୍ସନ। connection. ଆମର ସବୁତକ ହଉଛି always mixed up with religious and many other things. ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସେ ସାର୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ବୋଧେ ନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟିରେ କିଛି ଏଗୁଡା issue। ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବା ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେବଳ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି ବାସ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯଦି ସେଟାକୁ ଆଗକୁ ନ ନେଲେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ, ଏଟା ବଞ୍ଚିବ କି? ସାର୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଉ ସଜେସନଟା ଦେଲେ ଏବଂ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଇବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତରେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଆପଣ ଯାହା କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ ବିଷୟଟି କହିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇପାରେ କି ନା। ହଁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମାନେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଲୋକ, କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ସାହି ବା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରହିବନି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇପାରିବ, କଲେ କେମିତି କଣ? ସାର୍ ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସାର୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଭଲ ଅଛି। ସାର୍ ସାର୍ ତେବେ ସାର୍ ଆଜି ଆମେ ତାହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଶେଷ କରିବା। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ବକ୍ତାଙ୍କୁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।